نماز پڑھنے کا طریقہ۔ ضروری ہے کہ نمازی کا بدن، کپڑے اور نماز کی جگہ پاک ہو اور نماز کا وقت ہو گیا ہو، پھر باوضو قبلہ کی طرف منہ کر کے دونوں پاؤں کے درمیان 4-5 انگلیوں کا فاصلہ کر کے کھڑا ہو، اور جو نماز پڑھنی ہو اس کا دل سے ارادہ کرے اور زبان سے کہنا مستحب ہے۔ مثلا نیت کی میں نے آج کی نماز ظہر 4 رکعت نماز فرض یا سنت کی، اللہ جل جلالہ کے واسطے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کی۔ اگر امام کے پیچھے ہو تو کہے پیچھے اس امام کے، اور دونوں ہاتھ اپنے کانوں تک لے جائے، اس طرح کہ ہتھیلیاں قبلہ کو ہوں اور انگلیاں نہ کھلی ہوں اور نہ ملی ہوں، بلکہ اپنی حالت پر ہوں۔ اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ نیچے لائے اور ناف کے نیچے باندھ لے، اس طرح کہ داہنی ہتھیلی بائیں کلائی کے سرے پر ہو اور بیچ کی 3 انگلیاں بائیں کلائی کی پشت پر، اور انگوٹھا اور انگلیاں کلائی کے اغل بغل ہوں، اور نگاہ سجدے کی جگہ پر رہے، اور ثنا پڑھے۔ ثنا: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تعوذ پڑھے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر تسمیہ پڑھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے: الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بعد امام و مقتدی آہستہ کہے آمین۔ اس کے بعد کسی بھی سورت کی تلاوت کرے۔ سورہ اخلاص کر لے: قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے اور گھٹنوں کو ہاتھوں کی انگلیوں سے مضبوط پکڑ لے اور اتنا جھکے کہ سر اور کمر برابر ہو جائے، اور کم سے کم 3 بار کہے سبحان ربی العظیم۔ پھر سمع اللہ لمن حمدہ۔ پھر دونوں ہاتھ چھوڑ کر سیدھا کھڑا ہو جائے اور مقتدی تحمید کہے: ربنا لک الحمد۔ تنہا نماز پڑھنے والا تسمیع اور تحمید دونوں کہے۔ پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے، اس طرح کہ پہلے گھٹنے پھر دونوں ہاتھ زمین پر رہے، پھر ناک اور پھر پیشانی خوب جمائے اور چہرہ دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھے، اور مرد بازوؤں کو اور کروٹوں سے اور پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھے، اور کوہنیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہوں، اور دونوں پاؤں کی انگلیاں ان کے پیٹ قبلہ رو زمین پر جمے ہوئے ہوں، اور کم سے کم 3 بار پڑھے سبحان ربی الاعلی۔ پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے سے اس طرح اٹھے کہ پہلی پیشانی، پھر ہاتھ اٹھیں، بایاں قدم بچھا کر اس پر بیٹھے اور
दाहिना कदम खड़ा करके रखे, इसकी उंगलियां किबला रूह हों और हाथ रानों पर घुटनों के करीब रखे और उनकी उंगलियां भी किबला रूह हों। फिर अल्लाह अकबर कहता हुआ दूसरा सजदा इस तरह करे और फिर अल्लाह अकबर कहता हुआ खड़ा हो जाए। तस्मिया, फातिहा और कोई सूरत पढ़कर इसी तरह रकू और सजूद करे, लेकिन इमाम के पीछे मुक्तदी बिस्मिल्लाह, फातिहा और सूरत नहीं पढ़ेगा, वो खामोश खड़ा रहेगा। दूसरी रकत के दोनों सजदों से फारिग होकर इसी तरह बैठ जाए जिस तरह दो सजदे के दरमियान बैठा था। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब तशहद में कलिमा ला पर पहुंचे तो दाहिने हाथ की बीच की उंगली और अंगूठे का हल्का बनाए और उंगलियां इसके पास वाली को हथेली से मिला दे। लफ्ज ला पर कलिमा की उंगली उठाए और इल्ला पर गिरा दे और सब उंगलियां फौरन सीधी कर दे। अगर 2 रकत वाली नमाज है तो फिर इस तशहद के बाद दरूद शरीफ और दुआ पढ़कर सलाम फेर दे, और अगर 4 रकत वाली नमाज है तो तशहद के बाद अल्लाह अकबर कहकर खड़ा हो जाए, और दोनों रकतों में फर्ज हो तो सिर्फ बिस्मिल्लाह और सूरत फातिहा पढ़कर कादा के मुताबिक रकू और सजूद करे, और अगर सुन्नत हो या नफल हो तो बिस्मिल्लाह, सूरह फातिहा और सूरत भी पढ़े। लेकिन अगर इमाम के पीछे मुक्तदी तस्मिया और फातिहा नहीं पढ़ेगा, वो खामोश खड़ा रहेगा, फिर 4 रकतें पूरी कर कर बैठ जाए और तशहद, दरूद शरीफ और दुआ पढ़े और सलाम फेर दे। दरूद शरीफ क्या है? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर दुआ पढ़े, रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। फिर नमाज खत्म करने के लिए एक बार दाईं फिर एक बार बाईं तरफ मुंह करके सलाम कहे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दाहिनी तरफ के सलाम में दाहिनी तरफ के फरिश्तों और नमाजियों की नियत करे कि मैं इनको सलाम कह रहा हूँ, और बाईं तरफ के सलाम में बाईं तरफ के फरिश्तों और नमाजियों की नियत करे। जिस तरफ इमाम हो उसी तरफ के सलाम में इमाम की नियत भी करे, और इसी तरह इमाम भी दोनों तरफ के सलामों में फरिश्तों और मुक्तदियों की नियत करे, और जब तन्हा हो तो दोनों तरफ के फरिश्तों की नियत करे। यह नमाज पढ़ने का तरीका मर्दों के लिए है। औरतों के लिए चंद बातों में फर्क है। औरत तकबीर तहरीमा के वक्त हाथ कंधों तक उठाएगी, कपड़े से बाहर ना निकालेगी, क़याम में सीने पर हाथ बांधेगी और हथेली पर हथेली रखेगी। रकूअ में कम झुकेगी, घुटनों को झुकाएगी, हाथ घुटनों पर रखेगी मगर इनको पकड़ेगी नहीं, और उंगलियां कुशादा न रखेगी। रकू व सजूद सिमट कर करेगी। सजदे में पेट रान और रान पिंडली से मिलाएगी,
ہاتھ زمین پر بچھا دے گی۔ اتحیات میں بیٹھتے وقت دونوں پاؤں داہنی طرف یا بائیں طرف نکال کر سرین پر بیٹھے گی اور انگلیاں ملا کر رکھے گی۔ باقی سب کچھ اسی طرح کرے گی۔ نماز کے بعد کی دعائیں و اذکار: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔